رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجي إسماعيل أنا مشاور خصوصا لولي سيدنا الشيخ زين الدين المريباري سيد الشيخ السمرقندي سيد الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين سيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أمي الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغاب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدمي سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس إلى روح سيد الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصغوب صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التعريف سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيد الصحب سيدنا الحبيب علي بن محمد شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علوي بن مسلم سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفرداني سيد الشيخ محمد شرواني عبد إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الغازي أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وأشرنا في زمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وأهل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله As-saminatu nazartu ila hazal khalqi fara'aituhum kullahum mutawakkilina ala makhlukin. As-saminatu yang kedelapan. Nazartu memandang aku
ila hazal khalqi, kepada ini makhluk. Fara'aituhum kullahum, maka melihat aku akan mereka semuanya. Mutawakkilina ala makhluqin mislihim, berpegang. Mutawakkilina, berpegang. Ala makhluqin mislihim, atas makhluk seperti mereka. Yang kedelapan, kata Imam Hatim Al-Asam kepada guru beliau Syakik Al-Balkhi, ujar Sidin, aku lihat makhluk semuanya berpegang kepada makhluk. Maksudnya, hampir semua makhluk manusia berpegang kepada manusia yang lain. Contoh, buruh perusahaan berpegang kepada bosnya. Berpegang di sini dalam pengertian menggantungkan nasib hidup dan rezekinya kepada manusia. Menggantungkan nasib hidup dan rezekinya kepada manusia. Pak, lihat, di perusahaan buruh bergantung kepada bosnya. PNS, pegawai negeri sipil, bergantung kepada pemerintah. Sehingga takutan banget diberhentikan atau dipecat oleh pemerintah. Takutan banget diputus pihak perusahaan dalam kontrak kerja. Karena beranggapan ini adalah nasib hidup dan nasib rezekiku. Kada jauh. Takutan banget guru di pesantren kada digaji. Karena apabila kada digaji, hidupnya akan terlantar menurut dia. Sehingga dia berpegang kepada makhluk yang memberi gaji lawan dia. Orang di toko, anak buah lawan bosnya. Bosnya takutan banget buruh nang baik ini berhenti karena beranggapan bila buruhnya ini ampih, dagangannya kada rame lagi. Demikian juga buruhnya ini takutan kalau diampihi bos, maka beranggapan nasib hidupnya berubah. Maka dia beranggapan rezekinya akan sempit. Ya, kita lihat ya keadaan manusia. Ternyata mutawakkilina ala makhlukin mislihim. Berpegang mereka atas makhluk seperti mereka. Padahal kalau dia sadar mereka itu makhluk, kita makhluk. Bosnya itu makhluk, inya makhluk. Pemerintah makhluk, inya makhluk. Kalau makhluk berarti ada khalik. Dia hamba, kita hamba. Pasti ada Tuhan. Kalau hamba berarti sifatnya adalah lemah. Allah Ta'ala yang kuasa. Kalau hamba bukan dia yang mengatur kehidupan, bukan dia yang mengatur rezeki seseorang.
yang mengatur kehidupan dan mengatur rezeki seseorang, bahkan mengatur semuanya, yaitu Allah. Kalau inya sadar. Tapi faktanya manusia berpegang kepada makhluk. Inilah kondisi ngarannya ya. Ini di zaman Imam Hatim Al-Asham. Apalagi zaman sekarang. Artinya sekian banyak sudah makhluk ini kada berpegang lagi lawan Allah. Walaupun dia sembahyang, walaupun dia puasa, tapi tetap dia berpegang kepada makhluk, tidak kepada Allah. Nah, disitulah ujar Imam Hatim Al-Asham, aku merenung firman Allah. Faraja'tu ila qaulihi ta'ala, maka aku merujuk, aku mengembalikan firman Allah Ta'ala, yaitu wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Wa may yatawakkal 'alallah, orang yang berpegang kepada Allah. Mun orang soleh katu berpegang lawan Allah, berartinya kada minta lawan manusia. Berarti dia kada mohon-mohon kepada manusia. Kalau bahasa formalnya berarti dia tidak membikin atau kada mengolah proposal kepada pemerintah. Kenapa? Karena pegangannya Allah. Orang yang berpegang lawan Allah, napanya berpegang hati. Hati kita nih kuat keyakinan lawan Allah. Aku lawan Allah Ta'ala aja. Aku lawan Allah Ta'ala aja. Lawan makhluk kada. Karena dia makhluk. Lemah juga. Karena dia makhluk tidak bisa memberi rezeki. Karena dia makhluk bukan pengatur. Fahuwa hasbuhu, maka Allah akan mencukupi dia. Dan ini nang sulit salah. Padahal Tuhan pasti nih, bukan ragu-ragu, pasti. Cuma sayangnya kebanyakan makhluk berpegang lawan makhluk, kada berpegang lawan Allah. Fatawakkaltu 'ala Allah azza wa jalla fahuwa hasbi. Fatawakkaltu 'ala Allah, maka berpeganglah aku atas Allah dalam hal urusan apapun. Urusan rezeki, aku berpegang lawan Allah. Mantap-mantap hati lawan Allah. Allah kada akan pernah menyia-nyiakan hidupku. Allah kada akan pernah tidak memberi rezeki lawan aku. Karena Allah sudah berjanji. Allah kada pernah menyalahi janjinya. Allah tidak akan menyia-nyiakan hidupku karena aku ingat lawan Allah. Karena aku ibadah lawan Allah. Dan seterusnya. Kenapa? Jawabannya fahuwa hasbi. Maka Allah lah yang mencukupi hidup. Alhamdulillah, rezeki cukup, ini cukup ya. Tapi sebaliknya, kalau orang berpegang lawan manusia, maka hidupnya tidak akan pernah tentram. Ingat,
Orang yang berpegang dengan manusia, hidupnya kada akan pernah tenang dan tentram. Orang yang berpegang kepada manusia, siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Kenapa? Karena manusia tidak selamanya bisa memberi apa yang kita inginkan. Manusia bukan pengatur hidup. Manusia tidak bisa mengerti dengan kebutuhan kita. Ini nang lebih bagus soalnya perlu tajribah, pengalaman hidup. Perlu pengalaman hidup bahwa memang tawakal itu menyenangkan. Tawakal itu membuat tenang. Tawakal itu dicukupi Allah. Dicukupi Allah. Buktinya kabibitak aja. Kabibitak. Orang tawakal dia itu beda-beda. Beda-beda tingkatan tawakal. Ada orang tawakal dia itu digambarkan dalam hadis Nabi. Ikatlah ontakmu, berserah dirilah kepada Allah. Itu tawakal secara umum. Artinya apa? Tetap berusaha, tapi hati berpegang lawan Allah. Ini paling rendah tawakal. Yang kedua, tawakal seperti burung. Tawakal seperti burung. Itu diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah seperti burung, yaghdu khimasan, dia berpagi-pagi dalam keadaan perut kosong. Lihat burung, pagi perutnya kosong berangkat, tapi buliknya kata Nabi yamsuna bitonan. Mereka sore hari perut kenyang. Maksudnya adalah dia tidak punya apa-apa. Jalan-jalan aja, bercari aja, kada bermudah. Tapi bulik, alhamdulillah ada rezeki. Ada tawakal yang disebut dengan meninggalkan asbab. Meninggalkan sebab. Seperti tawakalnya kabibitak. Tahu kabibitak kan? Tahu? Kada tahu. Kabibitak tahu? Kada tahu? Kada tahu.
Mar, kabibitak tahu Mar. Di mana rajin andaknya? Di rumah. Di rumah. Di rumah kan, di pohon kan. Kami kabibitak tahu lah. Tahu. Adik tahu dek. Min tahu kabibitak. Kabibitak itu di rumah, pamalah minlah di rumah. Ini bola sarang, Setelah bola sarang, ini di tengah begana aja lagi. Ya kata, begana. Keluarlah ini pada sarang kata. Maulah lagi ini keluar bercari kada lagi. Cukup begana di dalam sarang. Rezekinya aneh. Ada jagena nyamuk sangkut makanannya. Ada jagena kararangga nampak sangkut makanannya. Pernahlah kabibitak mati di dalam sarangnya. Kada pernah. Itu bagaikan orang tawakal lawan Allah bitarkil asbab. Dengan meninggalkan sebab. Kada bercarian di rumah. Ulah rumah, begana di rumah. Rajakinya tergantung nang datang aja. Tergantung nang sangkut. Jadi ada sangkut, alhamdulillah. Ada sangkut, alhamdulillah. Tapi Allah kada pernah menyia-nyiakan. Nah, ini manusianya kada sama. Membutuhkan kemantapan hati. Membutuhkan kemantapan yakin. Apabila orang berharap kepada manusia, itu pasti kecewa salah. Pasti kecewa. Aku Soleh sudah berapa kali mengalami ini. Pasti kecewa. Kenapa? Karena berharap kepada manusia. Ini beberapa kali mengalami nangge ini. Karena orang itu memberi harapan. Silahkan kalau ada kebutuhan pondok, kebutuhan apapun, datangi ke sini. Sudah deh. Suatu saat kau anggap perlu, kau anggap butuh. Berangkatlah. Bermodal. Berangkat. Sampai ke lokasi, ke tempat yang dituju, ternyata harapan hampa. Dengan berbagai alasan. Hasilnya apa? Kecewa. Salah siapa? Salahku, bukan salah orang. Bukan salah orang. Salahku. Kenapa salahnya? Kenapa berharap lawan manusia? Paham dia? Kenapa berharap lawan manusia? Timbullah kalimatku kayak itu deh. Kalau orang berharap kepada manusia, siap-siaplah kecewa. Kalau orang berharap kepada Allah, dia tidak akan sia-sia. Karena Allah la yaqibu man amalau. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang berharap kepadanya. Ya, tapi rumit. Mungkin deh 100 santri tamat kitab I'anah. Fikihnya mantap. 100 santri tamat Kifayatul Azkiya,
Bahkan Ihya Ulumuddin 100 santri tamat belajar kitab hikam. Seratus santri belajar kisah amal ma'rifat, hebat masalah ketuhanan. Tapi ternyata fakta di lapangan kada separuh mantap berpegang kepada Allah. Separuhnya kada ada. Nang bujur-bujur mantap berpegang kepada Allah. Mbah, nang banyak pegangannya campur-campur ini. Wayah kepada Allah, wayah kepada manusia. Bahasa dalam hadis, pagi Islam, sore kafir. Pagi Islam lagi, sore kafir. Buktinya? Ya buktinya berharap kepada makhluk. Buktinya, kok kenapa mau utamakan makhluk daripada Allah? Kok kenapa? Gampang banget. Contohnya, guru membutuhkan. Jangankan jadi duit, dina justru mengeluarkan duit. Di sisi lain, ikam dikiau orang jadi duit. Jadi duit. Tis orang 100, kira-kira 50% mendatangi saya. Ulun aur ada ke situ. Pada kada napa-napa. Masalah napa duit berpegang kepada makhluk. Paham? Guru nak coba benar ya, ini berpegang kemana nih, arahnya kemana hatinya nih. Oh ternyata ke sini juga. Orang yang hatinya mantap, itu pembuktian aja nih. Oh ini mantap. Nih, ya, pacang dapat duit 1 juta. Pas jam itu guru mengiau. Guru mengiau. Bukan dapat duit, malah seorang keluar duit. Orang nang hebat datangi guru. Masalah rezeki bukan sipulan nang mengatur rezeki. Masalah rezeki aku berpegang lawan Allah. Ikam kira begitu meninggalkan ini merasa rugi, susah dan sebagainya, mendatangi guru kada dapat duit, padahal kada ada. Belak ada nang pintar, datangi guru. Karena ini yang berpegang lawan Allah. Aku bukan berpegang dengan makhluk. Paham deh? Datang ke rumah guru. Udah biasa ya. Guru memberi duit kada jua. Cuma hanya guru mematuhakan lawan seseorang. Sepulan nih anak buahku di anuna. Udah. Itu apa? Hasilnya apa? Hasilnya lebih dari 1 juta ini. Tapi napa? Setelah setahun kemudian. Paham salah? Setahun kemudian nyampih ngaji. Orang ini nang maambil inya, memaininya, itunya dan sebagainya. Kenapa? Itulah tawakal ini. Bahwa hasbun. Wallahu alam, muntakan nabuhan ikam nang kayak itu wallahu alam. Tapi
secara umum 50% lebih pasti uzur lawan guru. Ulun guru wae tekan aur. Dada aur. Itu lain aur. Paham deh? Itu lain aur. Itu hajat orang nang ingin kita, bukan kita. Selalu beralasan ulun tekan aur. Padahal kata hati berpegang lawan makhluk. Rumit selai. Ini bukan perkara mudah ya. Perkara membutuhkan kemantapan hati. Dan ini bukan masalah kitab. Paham deh? Bukan masalah kitab. Oh, bukan masalah Tuha Anum, ini lain. Ini masalah keyakinan hati. Kadang guru bisa aja kalah dapat murid. Biar gurunya tamat, itu tadi. Ini tamat. Tapi hatinya gak ada mantap, terbukti sudah. Oh, jangan dikira tamat anak, tamat ya sudah hebat, itu ilmu. Paham? Itu hanya ilmunya. Belum hatinya, belum kepada amilah. Paham? Belum. Biar gurunya tamat Ihya Ulumuddin, muridnya hanya kifayatul awam dan tapi muridnya mantap yakinnya. Kalah gurunya. Kedudukan ilmu, ya murid kalah kedudukan ilmu. Tapi martabat di sisi Allah tinggi murid. Paham tidak? Martabat di sisi Allah tinggi murid. Secara umur ini Tuha. Ini Anum. Tidak mesti nang Tuha ini lebih hebat di sisi Allah daripada nang Anum. Kalau nang Anum ini pegangannya Allah, nang Tuha ini pegangannya makhluk, siapa nang mulia di sisi Allah? Jawabannya, inna akramakum indallahi atqakum. Inna Anum ini hebat. Nah, nang kayak ini selalu perlu pembuktian. Kada kawa pandir je da kawa. Hendak rek membuktiakan. Aku lah jadi membuktiakan. Buktiakan. Ikam berpegang lawan Allah, buktiakan. Ku contoh nang ringan aja. Kamu mulai rumah ke pondok ke dosa bersama. Cukup baras saja duit ke dosa. Kalau perlu jangan bersamaan. Kenapa? Kelaparan aku aja. Nah sudah ya. Kada mantap yakin ngaranya. Aku ulah contoh ringan itu supaya bila kamu ada tahan boleh. Berarti belum mantap. Ikam tawakal lawan Allah. Paham? Itu aja. Ulun bahaya ke dosa hari sami. Nak kayo nggih ke dosa ada apa? Nah berarti ada aja Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lebih sugih daripada pian. Ujur lah. Ujur. Masalahnya keyakinan aja. Berangkat aja deh. Ikam kada boleh pada minta. Kalau ikam pada minta, bungul lagi ngarannya. Cakap besamu, pahamlah. Dah beranai, apa nang kau makan? Beranai aja. Bila ada apa nang kau makan, ini nang kau makan dulu. Buktiakan. Kelaparan enggak ada. Asal hati bujur-bujur, tawakal ala Allah,
Terus saja taat, terus saja zikrullah. Bukti akan. Sehari 2 hari lucet aku ngejar, lucet. Sudah pulih. Berarti kamu ada tahan lagi. Tawakal belum mantap lagi. Kamu mesti berpikir nih, aku ini bacaan ini. Jangan. Lalu itu masuk dalam waham. Waham itu adalah kalimat busiha. Busiha aku jer ada nang berian. Paham lah? Kalimat nang mengganggu itu. Busiha aku jer. Siup. Iyalah salah. Busiha ini, busiha itulah nang merusak hati kita. Makanya kata Habib Abdullah Al-Haddad, ada beberapa kalimat yang memastikan bahwa orang itu bodoh. Satu kalimat busiha, nang kedua kenapa, nang ketiga kayak apa. Kayak apa kok kayak najar? Iyalah, busiha aku kayak najar. Itulah ucapan orang bodoh. Artinya, arti bodoh itu bodoh dengan keyakinan kepada Allah. Masa Tuhan berjanji, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tuhan mendahkan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Tuhan pernahlah menyalahi janji, kada pernah. Nang jadi masalah itu waham. Pikiran dan perasaan hati kita, busiha, kayak apa. Kayak apa kok gini aja, mun gak bisa ngeduit. Ya kan? Itu nang merusak keyakinan kita. Ya lagi, ini bukan masalah umur, ini bukan masalah tinggi kitab. Ini masalah keyakinan. Ringan latihannya, ringan. Ringan aja. Tuh, kalau hendak melatih tawakal, itu masuk ngarannya. Kalau dalam dunia torekat itu sudah melakuni soalnya, bukan membicarakan, tapi masuk dalam lakun. Ilmu itu perlu lakun, perlu praktik. Naik ke dikit negeri ya, wanila. Ikam ke Banjar kada berduitan. Wanila. Mau buat ke taksi, jangan berduit. Busiha aku cari ke supirna, busiha sudah ada. Kayak apa kok kain aja mau ditagih supir? Dah kayak apa? Ada sudah ragu ngarannya. Ragu doanya kok jer dosa. Berarti imanmu biasa. Orang awam jer. Walaupun kitabmu segudang. Walau kitab segudang. Tapi imanmu biasa. Kayak orang kada punya kitab aja. Kenapa? Sama orang kampung kedua nih juga. Kalau hendak hebat lagi, yuk ikam dia Pak Hari lawan Ibu. Paulah nampak, paulah rumah di tengah hutan. Dah kita berapa bulan? Sebulan ini kita di hutan makan nggak kan? Panil, begini aja kedua nih. Apa nih makan? Pucuk-pucuk kan ada makan ada aja dulu.
Nah, pernah ada di hutan karena punya tawakal Allah. Tuhan pasti memberi rezeki bisa. Tuhan pasti mencukupi. Karena itu janji Allah. Tuhan kada pernah nyalahi janji. Nang bermasalah itu adalah pikiran dan perasaan kita. Ini berat. Dan inilah nang sekarang mengganggu para santri, para orang berilmu, nang dikhawatirkan Nabi. Yang lewat sudah apa? Sudah dijelaskan. Akhir zaman Nabi tidak menakutkan, tidak khawatir masalah syirik. Tapi akhir zaman Nabi khawatir kepada umat, lau futiha alaihim babud dunya. Jikalau sudah pintu dunia dibukakan Allah kepada mereka. Karena pegangannya dunia. Adalah lagi kamu muntawakal lawan Allah nih. Ada lagi kamu hendak mikir bercari lagi. Aku nang penting ngaji. Masalah rezekiku, nasib hidupku ke depan terserah Allah. Ada dalam sebuah kitab cerita orang alim dia, orang alim. Orang alim mengandalkan doa, orang alim mengandalkan ilmu, tapi kadang mengandalkan Allah Ta'ala. Apa? Banyak punya murid. Tapi anaknya sendiri keluyuran. Ada nang ke gardu, ada nang kini. Sopan lah. Sopan. Sudah dipadahi, sudah. Dinasihati, sudah. Didoakan, sudah. Napa lagi? Napa lagi? Ayo sholat. Dinasihati, sudah. Diapai, sudah. Bahasa kita diberi banyu, sudah. Doakan, sudah. Napa lagi? Akhirnya si Tuan Guru ini sadar ya. Aku kada berpegang lawan Allah. Aku kada bertawakal lawan Allah urusan anak. Udah. Malam tawakal lawan Allah. Serah bulat-bulat lawan Allah. Ya Allah, ulun kada mau urus si anak lagi. Kada doakan kada apa, terserah. Ulun serahkan bulat-bulat kepada engkau, terserah engkau. Inya mau hendak jadi napakah, terserah engkau. Ini, dah. Nah, tawakal kada ya Allah Ta'ala ini besarahan ini ngarannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ternyata orang alim ini kada tawakal. Bisanya cuma menasihati, bisanya berdoa. Doa bukan berarti menandakan tawakal. Tawakal adalah masalah sikap, masalah hati. Apa hasilnya si guru tadi? Hasilnya isuk, anjir malam tadi tawakalnya. Isuk duduk mengaji tanpa di apa-apa didoakan kada, lagi disuruh kada, isuk ngaji. Paham? Jawabannya ada. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, Syakik Al-Balkhi sebagai guru Sidin paham.
Apa yang dijelaskan oleh Imam Hatim, lalu Sidin komentar. Qala Syakikun. Berkatalah Imam Syakik. Jadi Imam Syakik, ya Hatimu, waffaqakallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada engkau. Fa inni nazartu fit Taurat. Alim gak ada? Aku timai. Sudah maitihi ilmu di dalam kitab Taurat. Ahli Taurat ternyata orangnya. Aku sudah mengaji kitab Taurat. Wal Injil, Injil sudah kukaji. Wazabur, kitab Zabur. Wal Furqan, lengkap. Ternyata fawajadtu jami'a anwa'il khairi wad diyanah. Aku temui semua macam kebaikan dan agama taduru ala hadhis samani, berputar atas yang 8 macam ini. Semua kebaikan apapun, baik kebaikan hidup, kebaikan agama, kebaikan akhirat, di 8 macam ini timai. Maka paman ista'malah min hadhihi samani masaila. Paman ista'malah, siapa yang memakai yang 8 macam ini, wali deh. Pakat istakmala, maka sungguh sempurnalah dia al-kutubal arba'ata, mengamalkan kitab nang 4 macam. Sempurna inya mengamalkan Quran, sempurna Taurat, Injil, Zabur. Malih ada juga kan yang 8 inang kita terpakai kan. Nah iya. Paham? Ini perlu perlu ikam ulah gambar diolah, ya nggak ada tahu lah, pokoknya diolah nambah, disusun bujur-bujur, diolah pamflet, diolah apa, digambar plak. Nah 8 nih ya. Cuma tetap sembahyang. Paham deh? Ulah deh. Nang 8 macam nih, nah 8 macam ulah bagi tikap di kamar. Sudah ini aja. Ini bukan masalah sekolah di mana, kitab tinggi sahabat. Masalahnya 8 macam ini kawalah kita mengamalkan. Tuan Guru seganal apapun bulang, setumpuk apapun ijazah, wah, bangga. Ijazah macam-macam, ijazah ini. Nggak ada artinya, mendelapan ini nggak dipakai. Yang sekarang ini, menurut sebagian ulama, ternyata ijazah sekarang ini tidak terlalu bernilai. Kenapa? Orang murah membagi ijazah. Padahal al-isnad minad din. Bukan masalah ijazahnya. Ini nang 8 macam ini nang harus nang kita pakai. Berijazah makin mantap lagi.
Habis kemudian wa yakunu mujtaniban tarabbuha mat'amin wa bimaskanin wa asasin zalika tajammala ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.